अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस वक्त ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब पाकिस्तान मौजूद ने और उन्हां दी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नाल हुई और इस मुलाकात दे विच दोनों ममालिक दे वफूद जिहड़े ने वो शामिल सन। तो पाकिस्तान वालों नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात दे विच मौजूद सन और इस मुलाकात खिते की सूरत हाल जिहड़ी है उहदे उत्ते गलबात हुई। तो इस तो पहले ਜਿਹੜੇ ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने उन्हां दी फील्ड मार्शल दे नाल एक अलग मुलाकात भी हुई। दूसरी तरफ अगर असीं देखने अमेरिका, तो उत्थों ਜਿਹੜੇ अमेरिका के वाइट हाउस के तर्जमान ने उन्होंने दस्सिया कि स्टीव विटकॉफ तो जेरेड कुशनर ਜਿਹੜੇ ने वो सुबह ਜਿਹੜੇ ने वो पाकिस्तान आएंगे। यह उन्होंने तरफों एक बयान ਜਿਹੜਾ भी वो दिता गया और यह भी दस्सिया कि ਜਿਹੜੇ जेडी वैंस ने अमेरिकन नायब सदर वो इस पूरे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा तो है ने, लेकिन वो फिलहाल पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन वो मार्को रूबियो तो अपने दीगर लोग जिन्हें उन्होंने नाल तैयार रहेंगे और ज़रूरत पई तो पाकिस्तान आ सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म तो वज़ीर ख़ारजा जिहड़े ने उन्होंने भी एक अहम इजलास किया जो दफ्तर ख़ारजा च होया और वो कहा गया कि पाकिस्तान का मौकफ सिर्फ वही मौकफ है जो हुकूमती सतह दिता जाएगा, तो लिहाजा इस हवाले नाल जिहड़ियां क्यास अराइयां ने उन्हां तो परहेज़ किया जाए। अज के प्रोग्राम च इन्हां सारी चीज़ों के उत्ते डिस्कस करांगे और चौधरी साहब को पूछांगे कि मुज़ाकरात जिहड़े ने जिहड़ा हुण एक दूसरा राउंड है वो किस तरह मुमकिन होएगा और मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि जिहड़े ईरानी तर्जुमान ने वज़ारत ख़ारजा दे उन्हां दी तरफों तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दे विच ईरान ते अमरीका दे दरमियान कोई मुलाकात जिहड़ी है वो फिलहाल तय नहीं है। तो इस तरह की जिहड़ी सिचुएशन है उहदे च मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जिहड़ा वे वो किस तरह मुमकिन हो सकेगा। अच्छा, ये नाल नाल मुख्तलिफ खबरां भी जिहड़ियां ने वो ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले नाल जिहड़ियां ने वो मौजूद ने, कुछ पाबंदियां और बाकी चीज़ां भी वो भी डिस्कस करांगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले नाल एक अहम चीज़ है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतां जिहड़ियां ने उन्हां च इजाफा करता। पेट्रोल ते तेल की कीमत जिहड़ी है वो 26 रुपये 77 पैसे जिहड़ा वे वो इजाफा किया गया, जो कि मिट्टी का तेल जिहड़ा वे वो सस्ता किया गया। लेकिन ये नाल दूसरी तरफ है कि जो गुड ट्रांसपोर्टर्स ने उन्होंने कीमतों में 10% इजाफा करता है। तो ज़ाहिर है ये एक महंगाई जी है वो भी इजाफा होएगा। तो सारी चीज़ां जी डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जी? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। तो अज फिर असी जो सा खबरां दा बाजार तो गर्म है, लेकिन एक चीज़ जी मैं ईरान तो ही शुरू करने हैं क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जिहड़े इस वक्त पाकिस्तान के मेहमान ने और पाकिस्तान च मौजूद ने। सब तो वड्डी खबर तो ज़ाहिर है ही है और बाकी खबरां तो सारियां उहदे नाल ही जुड़ियां ना, बिल्कुल। क्योंकि असले देखो तो पूरी वर्ल्ड जिहड़ी है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान वास्ते नहीं पूरी दुनिया दे विच सिर्फ सब दियां नज़रां जिहड़ियां ने वो ईरान क्राइसिस दे उत्ते ने और किस करवट जांदा है क्योंकि दुनिया मुतासर हो रही है उहदे तो जिस चीज़ तो वर्ल्ड जिहड़ी है वो मुतासर हो रही होवे सब दियां नज़रां उहदे ते हुंदियां बिल्कुल। इहदे नाल कसीरुल जहती असरात आ रहे हैं कि मतलब कि एक नेविगेशन दे सी नेविगेशन दे अपने मामलात ने और मालियाती जिहड़े नेटवर्क ने उन्हां दे अपने मसाइल ने, कंपनियां ते पाबंदियां लग रही ने, मुख्तलिफ इकदाम हो रहे हैं। तो वो फिर ज़ाहिर सब दी नज़र इहदे ते आंदी बिल्कुल है। तो जो सब अगर स्पैसिफिकली इस वक्त असीं इस दौरे दे उत्ते ही गल कर रहे हैं तो मेरा इहदे च ना जिहड़ा तज़िया है या ख्याल है ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ तो लगता है कि बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिवेलपमेंट हुई है दोबारा। ठीक क्योंकि एक तो बकायदा मुज़ाकरात सन ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान के अंदर होए तो उन्हों का हुण इस वेले ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना देखो ऑफिशियली जो भी उन्होंने तर्जमान ने गल कही है वो अपनी जगह दुरुस्त होएगी, लेकिन जो क्राइसिस होवे ना तो क्राइसिस के दौरान चीज़ां डिवेलप हो रही होण तो उन्होंने कोई ना कोई मकासद लाजमी होंदे ने। यह पॉसीबल नहीं हुंदा कि वो बगैर किसी वजह दे नाल होवे और इस क्राइसिस तो हट के कोई गल हो जाए। देखो ना सिचुएशन नूं देखना हुंदा है कि इस वक्त सिचुएशन की है। ठीक है, सिचुएशन है वे कि जंग है और जंग दे विच उन्हां दा इत्थे आना तो ज़ाहिर डेफिनेट गल है कि और उन्हां दा प्राइम मिनिस्टर नाल मिलना और फील्ड मार्शल दे नाल मिलना और उस तो बाद उन्हां दा जिहड़ा दौरे दी असीं जिहड़ी उन्होंने रूट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਸਕਤ ਜਾਣਾ, ਮਾਸਕੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਜ਼ੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੂੰ, ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟਡ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਟੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਇੰਟੈਕਟ ਨੇ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਖਤਸਰ ਵਫਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪਫੁਲਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲਾਤ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਏ ਜ਼ਨੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਦਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਖਤਰਾਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਈ ਰੂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਲਡਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਅਪ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਲਡਅਪ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਰਤੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਰਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਤੇ ਬਿਲਡਅਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰੀਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਡਲੌਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਾਮਲਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਨੂੰ, ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖੁੱਲਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਲਾਈਟਸ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਮੁਆਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੰਥਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਬੀਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜਿਸੋ ਆਲਮੀ ਅਮੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਏਟੇਮਾਲਾ ਦਾ ਸਦਰ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੀਨ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਨੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਦਰਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਹਸਾਸ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਰਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਫਦ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੈਗਾਮੀਅਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਚੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ में। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਪਣੀ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋ ਬਿਲਡਅਪ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਿਲਡਅਪ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਲਬਨਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਠੀਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਨੇ ਹਨ ਈਰਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ
ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਸ਼ੋਇਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੁਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੋਤਾ ਫਾਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਮੀਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਵੀ ਫੌਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਇਕ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਕੁਇਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਸਤ ਅਮਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਰਜੀਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਸਰਬਰਾਹ ਉਹੀ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਸਮਝੋ ਉਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਖਾਰਜਾ ਅਮੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਪੰਫਲੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਫਲੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਰਸਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਪੀਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਪਾਸਦਾਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੀ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਰਹਿਬਰੇ ਆਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਈਰਾਨੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਖਤਗੀਰ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸ਼ਤੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਈਰਾਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਜਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਯੌਮੇ ਤਬਸ ਸੀ, ਅੱਜ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੌਮੇ ਤਬਸ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਕਾਰਟਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਸਨ, ਯਰਗਮਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਦਰ ਕਾਰਟਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਡ ਸਟਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਕੈਜੂਅਲਿਟੀ ਵੀ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਤਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਮਨਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੌਮ ਤਬਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਫਹਾਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਲਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਈਦ ਜਲੀਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਟਸੋਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਵਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਮੁਆਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਆਇਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਇਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਤਦਲ ਮਜ਼ਾਜ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਅਮਨ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UAE ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਡਿਫਿਸਿਟ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਏਜਿਸ ਲੱਗਣ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਆਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਆਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘਟੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਉਹ ਲੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਅਮੂਰ ਜਾਂ ਅਮਨ ਜਿਵੇਂ ਬਸੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਸੂਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੋਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ
ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸਰਾਈਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜਾਸੂਸ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਾਸੂਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ। ਸਟਰੋਂਗ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਲੇਮ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਲੇਮ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, CIA ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਐਨੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਤਵਾਨਾਈ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਨਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸਲਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਪੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੌਕੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੋ, ਫਾਈਨਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ? ਉਹ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਵਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰਜੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਕ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਪਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 26 ਰੁਪਏ 77 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ 10% ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਗਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 63 ਰੁਪਏ ਤੇ 60 ਪੈਸੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਗੱਡੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਡੂਅਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਧਾਏ ਨੇ 26, ਪਹਿਲੇ 36 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਅਨਦਰ ਵੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੱਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੌਜੀਕਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਨਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੇਅਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਫਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਨ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤਾਂਬਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਬਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਏ।
ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੁਛ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਈਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ 'ਚ, ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਦ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਨ ਵੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਆਏ ਰਹੀਏ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਬਜਰੀ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,000 ਇੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਜਾਰਤੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10% ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30% ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਫੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਲਾ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਭ ਅਦਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੌਜ ਸਾਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਹਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਰੋਣਾ ਕੀ ਰੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। ਰਾਈਟ ਜੋ ਸਭ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ
ਅੱਲਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਕਰੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਠੀਕ ਘਟ ਹੈ। ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇਵੇ। ਜੈਸਾ, ਆਮੀਨ, ਅੱਛਾ ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵਕਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਹਿਕੀਕ ਜਾਂ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਆਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਦਬਾਅ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਇਹਤਸਾਬੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਅਮੂਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜਨੂਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਦਰਾਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਬੂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟੈਬੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।